जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज शुणा बंधु महाती व्यक्तिगत जीवन। से भगवान महाप्रभु जगन्नाथ को किपर से भल पाते, दुखी हेले दरिद्र हेले तथापि से भगवान को जगन्नाथ नाम स्मरण करी आज से चिर नहांती दुनिया सत हेले से चिर स्मरणीय। ओडिशार जजपुर सहर बंधु महाती से दुईटी झील एवं गोटे पुओ थिले। पत्नी भी थिले, से बहुत गरीब थिले एवं भिक्षा मागी जीवन बिताउथिले। कौन धन संपत्ति नथिला। गोटे दिन से जहाँ संग्रह करुथिले से दिन सारी दउथिले। बंधु महाती भगवान जगन्नाथ को जन महान भक्त थिले। से प्रभुंकर पवित्र नाम जप करी दिन काटुथिले। से समस्त जीवजंतु प्रति दयालु थिले, अत्यंत सत्यवादी थिले एवं ब्राह्मण मानकर सेवा करने को बहुत भल पाउथिले। से तांको पारिवारिक जीवन प्रति उदासीन थिले, जानिथिले जे से प्रभुंकर पवित्र नाम व्यतीत सबकिछि अस्थायी अटे। एहीपरि से खुशी दिन बिताउथिले। दिने एमती मरुड़ी अंचल मरुड़ी आसीथिला। से खाद्य अभाव लोक मैंने मरी जाउथिले, किंतु भक्त बंधु महाती से ग्राम को भिक्षा मागिबा को जाउथिले, किंतु लोकंकर निजर मध्य खाद्य नथिला। तो से माने बंधु महाती को भिक्षा कोठु आनी दे पारिबे। से प्रभु को विषय ध्यान करने समय कौन खाद्य बिना निज घर को फेरीगले। पत्नी कहले जे पिला माने बहुत भोकर अछंती, से माने सेमानकर भोक जंत्रणा को आउ सही पारुनाथी। से पचारे तुमर किसी संपर्क नहांती जे यही कष्ट समय आमको साहाय्य करें, खंडे खाइबा को दे पारे। चलो यही स्थान छाड़ी अन्य किसी स्थान को जीवा जो तुम संपर्क मैंने रोचंती। बंधु महाती उत्तर देइछंती कि मोर जड़े बंधु अछंती, हेले मोर कोई रिलेटिव मोर कोई जना ना, हेले मोर जड़े प्रिय बंधु अछंती। से बहुत दूर रुहंती। से समस्त लोक मध्य बहुत श्रेष्ठ अटंती। तांका समान कहीं करें ना। से श्रीक्षेत्र धाम रुहंती। यदि निकट में आम पहुँचा किपरि भावे पहुँचीजा तेबे आमर समस्यार समाधान हेबो। या शुणी पत्नी बहुत खुशी हो जाइथिले। से कहिथिले ताहाले तुरंत आमे जिबा। तापरे आमे समस्ते बंधु महाती कपड़ा किछि गंडे खाइबा नहीं से श्रीक्षेत्र अभिमुखे यात्रा कले। 4 दिन पर से क्षेत्र पहुँचले। से माने सिंह द्वार रे जगन्नाथ मंदिर निकट पहुँचले। हजार हजार लोक मंदिर परिदर्शन करुले एवं सुरक्षा बहुत कड़ाकड़ी थिला। से अनेक 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 से सुरक्षा कर्मी हाथ रे बाड़ी भी थिला। लोक भिड़ हो चिपाचिपी बहुत रस थिला से जाउथिले। हेले हेले बंधु महाती से सेठू सा भीतर को जाई पारे नहीं। तापरे मंदिर रे परिदर्शन करि पारे नहीं। हजार हजार लोक मंदिर रे परिदर्शन करथुले एवं सुरक्षा मध्य बहुत कड़ाकड़ी थिला। सेठारे संभव नथिला बंधु महाती ता पिला छुआ को नहीं मंदिर भीतर प्रवेश करिवो। मंदिर प्रवेश प्रभु का देव पित भावन दर्शन नहीं थिले। जी मंदिर को प्रवेश करने को अनुमति दे नहीं, से यही देवता दर्शन नहीं पारे। तापर बंधु महाती दक्षिण फाटक आड़ को गले, जो जगन्नाथ रोषेरु रंधाई चाउल जो पेज बाहर एकाठी हुए, से तरल पान करी ता पिला छुआ सबू से थकी जाइथिले। सेठी खाए पीकी सोई पड़ी जाइथिले। सेठारे तांकर पत्नी कहिथिले आपण एठारे काहेकि बसिछंती, विलंब होउची, चलो आमे आपणक सांग को भेटबा को जिबा। आम सेतबेले समस्ते बहुत क्लांत एवं भोकिला।
ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦିଅ ତାହା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଅନେକ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ସେ ରକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ମନୋନୀତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବେ। ରାତିରେ ଏଠାରେ ଶୋଇଯିବା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୋଷେଇରୁ କିଛି ପେଜ ପିଇ ଏଠାରେ ରାତି ବିତାଇ ପାରିବା। ସକାଳେ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ସେ ଚାଉଳର ପେଜ ପିଇ ଭୋକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବେକ୍ଷଣ କରୁଛ। ମୁଁ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିରୁ ବାହାରିଛି କି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ହରାଇବୁ। ଦୟାକରି ମାମଲା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ସେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ହାତରେ ଚାବି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କିଛି ନ ଖାଇ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ କେମିତି ଶୋଇପାରିବେ? ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଭୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ଥାଳି ନେଇ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଚାଉଳ, ପନିପରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ମିଠା ପ୍ରସାଦ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ହେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନାମ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲେ ସେ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହି ନାମ ସହିତ ଏହାର ବହୁତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ମୋତେ ଏଠାରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମୋତେ କିଏ ଡାକିବ? ତେବେ ମୋର ନାମ କେହି ଡାକିବ? ଏହିପରି ଭାବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଡାକିଲେ, ହେ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧୁ, ଦୟାକରି ଶୁଣ। ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପେଜ ନାଳ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆଣିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବନ୍ଧୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୁରାତନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲେ, ଦୟାକରି ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପ୍ରସାଦକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନେଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଡାକି ଖୁଆଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଖାଅପିଅ କରି ଶୋଇଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ସୁନା ଥାଳିକୁ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରି ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପୁଣି ସେଠୁ ଯାଇ କବାଟକୁ ଠେଲିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଶୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସୁନା ଥାଳିକୁ ନିଜ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସକାଳେ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିର ଫାଟକ ଖୋଲିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଖୋଲିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ନିଖୋଜ ଥିବା ଭାବେ ପାଇଲେ। ଆଜି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂଜାରୀମାନେ ଏହି ଚୋରିକୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ଯେ କେବଳ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବେ ଯିଏ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ସୁନାର ଥାଳିକୁ ଚୋରି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଫାଟକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଚମକୁଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ଧରିନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି
ବହୁତ ନେଉରାନିମତ ହେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ସୁନାର ଥାଳି ଆଣିନି, ମୁଁ ଚୋରି କରିନି। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠି ନଥିଲେ। ଆମେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଭାଗି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି କୋଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କାରାଗାର ନିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜେଲର ଘରେ ରହି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ନିଜର ମନ ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁମେ ଦୟା ସମୁଦ୍ର, ମୋ ପରି ପାପୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମହାନ ଉଦ୍ଧାର। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦୟାକରି କର। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କମଳ ପାଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ପରେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ସମାପ୍ତି କରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରୁଡ଼ାଗ ପଛପଟକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଶୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଅତିଥିମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାର ଛାଡ଼ିଦିଅ କି? ଆପଣ ପ୍ରସାଦରେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖାଇବା ସହିତ ନ ଖାଇ ରୁହନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତା ପରିବାର ସହିତ ଯାଜପୁରରୁ ସବୁ ବାଟରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛି। ମୁଁ ତୁମର ପିତୃପୁରୁଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହିଁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସାଦକୁ ମୋର ସୁନା ଥାଳିରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆପଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁମର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି କାରାଗାରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କମଳ ପାଦକୁ ଅତି ନମ୍ରତା ସହିତ ଧୋଇ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କପଡ଼ା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବି ରଖ। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ହେଉଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁମଠାରୁ ସମାନ ସେବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେମାନେ ଜୀବନସାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରହଣି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ ନ କର, ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଏହା କହିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁକ୍ତ ଜେଲକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ନେହରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ରାଜା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦର୍ଶକ କେବଳ ତୁମର ଦର୍ଶନ ନେଇ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏହା କହିବା ପରେ ରାଜା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜଳ ସହିତ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପୁରା ପରିବାରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ସେବା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବରେ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେବା କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି ସମୟ କଥା ଶୁଣେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଲୋକଙ୍କ କେବେ ବି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ରାୟ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପରିବାର ଏବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।